नमस्कार, खबरों के बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कुसुम सोनिया। सब तो पहला चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पोषण माह नूं परिवारक मैंबरां दी बेहतर सेहत लई वड्डी पहल करार दिता। इसरो अज 11:50 ते अपने सूरजी मिशन लई आदित्य L1 उपग्रह नूं पुलाड़ विच छड्डेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अनुसार भारतीय कपड़ा उद्योग 2030 तक $100 अरब की बरामद का टीचा हासिल कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक अनुसार 2000 रुपए की कीमत वाले 3.32 लाख करोड़ रुपए के नोट 31 अगस्त तक सर्कुलेशन में वापस आ चुके सन। मेरा बिल ऐप योजना अधीन पहले दिन पंजाब के 15,435 व्यक्तियों ने डाउनलोड की ऐप। एशिया कप क्रिकेट विच भारत का मुकाबला अज पाकिस्तान नाल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय पोषण माह साडे परिवारक मैंबरां दी बेहतर सेहत लई एक वड्डी पहल है। सोशल मीडिया ते पाई गई एक पोस्ट विच प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल नूं लोकां दी भागीदारी ही सफल बनाएगी। मन की बात विच मैं इस संबंध विच चर्चा कीती सी कि किवें कुपोषण मुक्त भारत लई देश भर विच एक तो एक वध के यतन कीते जा रहे ने। पोषण माह बीते दिन 1 सितंबर तो शुरू हो गया है। केंद्रीय महिला ते बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे कुपोषण मुक्त भारत दे संकल्प नूं साकार करन लई देश एक बार फिर राष्ट्रीय पोषण माह नूं जन अंदोलन के रूप में मना रहा है। उन्होंने कहा कि अमृत काल में अपने पोषण प्रति खुद को जागरूक करके देश को साक्षर, तंदुरुस्त और मजबूत बनाने में योगदान पाओ। सरकार ने साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की प्रधानगी हेठ एक राष्ट्र एक चोण की संभावना का पता लगाने लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस बारे मीडिया के सवालों का जवाब दिंदियां पार्लीमानी मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने दस्सिया कि कमेटी गठित कर दी गई है जो अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने दस्सिया कि कमेटी की रिपोर्ट मिलने मगरों इस उपर संसद में चर्चा होगी। जोशी ने कहा कि साल 1967 तक लोक सभा और राज विधान सभावां दीयां चोणां इकट्ठियां ही होया करदियां सन। कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार वालों देश में एक राष्ट्र एक चोण यानी कि वन नेशन वन इलैक्शन की लियांदी जा रही तजवीज़ का समर्थन किया है। गुरदासपुर जिले के पिंड बबेहाली में चल रहे 2 दिना छिंज मेले में पहुंचे अकाली नेता ने कहा कि किसी भी सूबे में जो भी चोण आ जांदियां ने तो मुख्यमंत्री अपने सूबे नूं संभालण दी थां दूजे सूबे में चोण प्रचार लई चले जांदे ने। पंजाब दी आम आदमी पार्टी की सरकार ते निशाना विन्हदियां कहा कि सरकार लोकां वालों चुने हुए सरपंचां नूं भ्रिष्ट दस के पंचायतां नूं भंग करना चाहुंदी सी, पर हाई कोर्ट के सख्त रवैये कारण सरकार नूं अपना यह फैसला वापस लेना पिया। उन्होंने कहा कि लौंगोवाल में पुलिस वालों किए गए लाठीचार्ज दौरान किसान की हत्या लई मुख्यमंत्री भगवंत मान दोषी है क्यों जो उन्होंने हुक्म ते ही किसानों विरुद्ध कार्रवाई की गई सी। पार्टी ते मैं इहदे शक च हर दूजे दिन इलैक्शन हो जाते हैं। एक पार्लीमेंट ते MLA इलैक्शन एक टाइम होने चाहिए है। घੱਟ 5 साल कोई इलैक्शन ना होए की हुंदा है? एक सूबे ते दूजे पार्टियां चल पैंदियां, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਉਂ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। भारतीय पुलाड़ खोज संगठन इसरो अज सवेरे 11:50 ते आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा पुलाड़ केंद्र तो अपनी पहली पुलाड़ आधारित आदित्य L1 नां दी भारतीय ऑब्जरवेटरी पुलाड़ विच छड्डेगा। यह ऑब्जरवेटरी सूरज का अध्ययन करने लई छड्डी जा रही है। उपग्रह नूं सूरज और धरती की प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट L1 के आले दुआले एक हॉलो ऑर्बिट विच रखा जाएगा जो धरती तो तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर है।
ਲੈਗਰੇਂਜ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। L1 ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਲੋ ਆਰਬਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸੂਰਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਦਿਤਿ L1 ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਰਜੀ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋਸਫੀਅਰ, ਕ੍ਰੋਮੋਸਫੀਅਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ 7 ਪੇਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਲ ਹੀਟਿੰਗ, ਕੋਰੋਨਲ ਪੁੰਜ ਇਜੈਕਸ਼ਨ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਗ੍ਰਹਿ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਕਣਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ PSLC C57 ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ $100 ਅਰਬ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ 3 ਦਿਨਾਂ B2B ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਕਸ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੱਪੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਪੜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 10 ਖਰਬ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ PFRDA ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ 6 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਮਈ 2009 ਤੋਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ PFRDA ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ 3.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। RBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਮਈ ਤੋਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 93% ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ 87% ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 13% ਨੋਟ ਦੂਜੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। RBI ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਐਪ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 105 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 15,435 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 948 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਐਪ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 29 ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥਰਮਨ ਸ਼ਨਮੁਗਰਤਨਮ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ 2 ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਮੁਗਰਤਨਮ ਨੂੰ 70.4% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਐਂਜੀ ਕੋਕਸਾਂਗ ਅਤੇ ਟੈਨ ਕਿਨ ਲਿਆਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15.7 ਅਤੇ 13.88% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਸਿਨ ਲੁੰਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਸ਼ਨਮੁਗਰਤਨਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
एशिया कप क्रिकेट विच भारत का मुकाबला अज पाकिस्तान नाल होवेगा। एशियाई देशां दीआं टीमां वल्लों 13 एक दिना अंतरराष्ट्रीय मैचों की लड़ी विच पाकिस्तान, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका ते अफगानिस्तान दीआं टीमां हिस्सा लै रहीआं ने। भारत ते पाकिस्तान विचाले अज खेडिया जाण वाला यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे कैंडी दे पलिकल स्टेडियम विच खेडिया जावेगा। इस दे नाल ही बुलेटिन दा खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, धन्नवाद।